بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یوں تو آپ سبھی نے یہ سنا ہوگا کہ ہر انسان کی تقدیر اور کائنات کے تمام معاملات لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کسے کب موت آئے گی اور کسے کتنا رزق ملے گا، یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ ہے کیا، یا کس جگہ پر موجود ہے، اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور لوح محفوظ کو کب بنایا گیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم بیان کریں گے۔ دوستو، لوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تختی کے ہیں۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کون کس حال میں مرے گا، کس کا حشر کیسا ہوگا، الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہے۔ لوح محفوظ میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہذا آج تک جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ اسے لوح محفوظ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ شیطان کی پہنچ سے اور کمی بیشی سے پاک ہے۔ لوح محفوظ کو کتاب المبین اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس میں جو کچھ لکھا ہے وہ محفوظ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ شیطان اس کے پاس نہیں جا سکتے، نہ وہاں سے کچھ خبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت بہت سخت ہے۔ دوستو، روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ دراصل ہوا یوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیریں، یعنی جو ازلی فیصلے سب کے لیے فرمائے تھے، ان کو ایک تختی پر باقاعدہ نقل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قلم بنایا اور تختی پیدا فرمائی۔ قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کیا یا رب کریم کیا لکھیں؟ فرمایا جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ دوستو، اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ تختی کتنی بڑی ہوگی کہ ہر شخص جو زندگی میں کرے گا، جتنے سانس لے گا، جتنے خیالات دل میں آئیں گے، جو کھائے گا، جو پیے گا، جو حرکتیں کرے گا، وہ سب کے سب اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے۔ جنات ہوں، فرشتے ہوں، چرند پرند درندے، بیکٹیریا، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر گرے گا تو کس وقت میں وہ بھی لکھا ہے۔ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سورہ بروج کی آیت 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 2 سے 3 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قسم ہے کتاب مبین کی، یقیناً ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو، اور بے شک یہ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بلند مرتبہ ہمت والا ہے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن بہت باعزت ہے اور وہ اس کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ رمضان کی
27 शब को लौह महफूज से आसमान दुनिया, जिसको पहला आसमान कहा जाता है, की तरफ कुरान उतारा गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, आयतों को दुनिया में लाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते। इससे पता लगा कि कुरान पाक लौह महफूज में दर्ज है और जो कुरान हमारे पास है वह असल कुरान की एक कॉपी यानी कि नकल है, जिसे दुनिया में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज लौह महफूज में यह लिखी कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिसने मेरे फैसले को तस्लीम कर लिया और मेरी नाजिल की हुई मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, तो मैंने इसको सिद्दीक लिखा है और इसको सिद्दीक के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल की मुसीबत पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, वह मेरे सिवा जिसे चाहे अपना माबूद बना ले। सही मुस्लिम की रिवायत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाया तो लौह महफूज में यह लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। यह तहरीर अल्लाह ताला के पास अर्श पर मौजूद है। लौह महफूज पर अल्लाह ताला ने यह लिखकर अपनी रहमत के इंतहाई वसी होने का ऐलान कर दिया। लौह महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने सफेद मोतियों से बनाया है और उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं और इसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। जैसा कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज को सफेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर है और इसकी किताबत भी नूर है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह पाक ने लौह महफूज को पैदा फरमाया, उसकी लंबाई 100 साल के मसाफत थी। हजरत मुकातिल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लौह महफूज अर्श के दाएं जानिब है। लौह महफूज के बारे में फरमाया गया कि यह उन फरिश्तों के हाथों में है जो निहायत इज्जत और ऊंचे दर्जे के हैं। कलाम पाक और कायनात के बारे में फैसले असल में फरिश्तों के हाथों में लौह महफूज में दर्ज है। रिवायत के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि लौह महफूज की जिम्मेदारी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दी गई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीर दुआओं से बदली जा सकती है? तो दोस्तों, चूंकि इसे लौह महफूज कहते हैं इसलिए इसमें इख्तिलाफ है। बाद उलेमा यह कहते हैं कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, जो अल्लाह ने लिख दिया तो लिख दिया, और बाज कहते हैं कि बाद आयात की रोशनी में इसमें तब्दीली हो सकती है। एक रिवायत में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वह होती है जो आम इंसानों की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है, और दूसरी तकदीर वह होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों या अपने अंबिया कराम की दुआओं की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वह तकदीर है जो लौह महफूज बतहरीर है। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता, हत्ता कि लौह महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक देता है। इससे मालूम हुआ कि लौह महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और लौह महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। कायनात का निजाम चलाने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वह करता है। वह किसी चीज का इरादा कर लेता है तो कुन कहता है,
اور وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور مخلوق کو ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔